The 40 minutes time are over. Now let's go with our another part of the class. Let me share the screen again. Zara হচ্ছে আমাকে answer বলছিল। Yes, Zara, continue. কালকে ক্লাস The boats float by The boats float by one at a time. One at a time. One at a time. the people. The people on the boats wave at the crowd. The crowd cheer the boats. The boat Parrot. parade is so much fun to watch. It is the boat. Best. It is the best part of the summer. এখন হচ্ছে question answer. Where is the boat floating? Floating. The boat are floating along the lake shore. Okay, the boats are floating along the lake shore. What kind of boats are there? There are three boats. Okay. Like motor boats, rowboats, and sailboats. What is Lisa's favorite? Yes, what is Lisa's favorite boat? The rowboat. Is the The robot rowboat decorated with flowers. Yes. Is Lisa's favorite. What is the best part of summer? The boat parade. The boat parade is the best part of the summer. Okay, very good, Zara. এখন হচ্ছে আজোয়া। Where are the boats floating? আজোয়া, first The the boat. passage আগে। Oh, sorry. The boat parade. The boats are floating along the lakeshore. It is the summer boat parade. There are motor boats, rowboats, and sailboats. Jessica's favorite is the yellow boat with the flag. The rowboat decorated with flower is Lisa's favorite. Tony likes the purple sailboat. The boats float by one at a time. The people on the boats wave at the crowds. The crowds cheer the boats. The boats parade is so much fun to watch. It's the best part of the summer. Question and answers. Where are the boats floating? The boats are floating along the lakeshore. What kind of boat there are? There are motorboats, rowboats, and sailboats. What's Lisa's favorite boat? Lisa's favorite boat is the rowboat decorated with flowers. What is the best part of summer? The
boat parrot. Miss Green, The boat parrot it is is the the best part of the summer. okay, very good. Thank you. এখন হচ্ছে আরটা শেষ হয়েছে, কে বাজাচ্ছে? তাসিন বাজাচ্ছে শুধু। তাসিন স্টার্ট। Miss বলেছি। The boat parrot. The boats are floating along the lake shore. It is the summer boat parade. There are motorboats, rowboats, and sailboats. Jessica's favorite is the yellow motorboat with the flag. The rowboat decorated with flowers is Lisa's favorite. Tony likes the purple sailboat. তারপর The boats float by one at a time. The people on the boats wave wave at the crowd. at the crowds. The crowds cheer the boats. The boats parade is so much fun to watch. It is the best part of the summer. Okay. তারপর Where are the boats floating? The boats are floating along the lake shore. What kind of boats are there? There are three kinds of boats. What is Lisa's favorite boat? The rowboat decorated with flowers is Lisa's favorite. What is the best part of summer? The boat parade is so much fun to watch. The boat parade is the best part of summer. এটার অ্যান্সার এভাবে হবে। The boat parade is the best part of summer. আর এই যে what kind of boats are there, এখানে three kinds বলার পর আমাদের কিন্তু কি কি সেটা বলতে হবে, মানে মোটর বোটস, রোবোটস and sailboats, এই তিনটার নামও দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? Okay, good. So we are done with our reading practice today. Now let's go to our next part, and that is speaking practice, spoken part. এখন স্পোকেন পার্টে যাওয়ার আগে কার কার কাছে বই চলে এসেছে, লেট মি চেক, একটু দেখি কার কার কাছে বই চলে এসেছে। Who has the book? আচ্ছা, আবির তাহলে কি রকমারি থেকে নিবে? মিস আমি অর্ডার দিয়েছি বাট আমার কাছে আচ্ছা, থেকে বলছিল আবির আর আজওয়ার কথা আমি বুঝতে পারছি না, সম্ভবত নেট প্রবলেম করছে তোমাদের। মিস আমি অর্ডার দিয়েছি বাট আমার তো এখন আসেনি। আচ্ছা, যদি অনেকদিন হয়ে থাকে 1 উইকের উপরে, তাহলে আমরা অফিসে আরেকবার একটু কল দিয়ে মনে করিয়ে দিব যে আমার বই অর্ডার ছিল এখনো পাইনি। ওকে, এক সপ্তাহ বেশি হয়ে গেল। তারপর তাসিন আজকে সকালবেলা অর্ডার ফোন আচ্ছা, করেছিলাম। তাহলে পেয়ে যাবে। ওকে, হাউ অ্যাবাউট তাসিন? আমি অর্ডার করতে চাই, আমি কেমনে অর্ডার করব? আচ্ছা, এটা কিন্তু মিস লাস্ট 3 উইক ধরে বলছি কিভাবে অর্ডার করা যায়। তুমি শুধু অফিসে কল দিয়ে বলবে যে আমাকে আনিকা মিস বলেছে বই অর্ডার করতে, এবং এই যে দেখো বইয়ের নামটা এখানে আছে, গ্রামার ছাড়া স্পোকেন ইংলিশ, ঠিক আছে? তুমি বলবে গ্রামার ছাড়া স্পোকেন ইংলিশ বইটা আমি অর্ডার করতে চাই। অফিসের নাম্বার আছে না? ইয়েস মিস। আচ্ছা, তাহলে কালকে দিনের বেলা অফিসে কল দিয়ে আমরা বইটা অর্ডার করে দেওয়ার ট্রাই করবো, ঠিক আছে তাসিন? আম্মু যখন ফ্রি থাকে। মিস আচ্ছা, আবির কি বলেছে এখন একটু বলো তো, দেখি কথা বোঝা যায় কিনা। নো, আবির এখনো স্টাক হয়ে আছে। সোহা, ডিড ইউ অর্ডার দ্য বুক? ওই অর্ডারটা বইটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে? আমি টাইম পাইনি, আমার পরীক্ষা চলছে তো। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আফটার দ্য এক্সাম ট্রাই টু টক এট দ্য অফিস ফর দ্য বুক। ওকে, ওকে।
আচ্ছা, হাউ অ্যাবাউট জারা? জারা, বইটা নেওয়া হয়েছে? No, miss. আচ্ছা, অফিসে এমনি কথা বলা হয়েছে? No. আচ্ছা, আমরা একটু কালকে অথবা পরশুদিন যখনই সময় পাই, মা অথবা বাবা অফিসে কল দিয়ে বইটা অর্ডার করে ফেলবো। ঠিক আছে? কারণ মিস কিন্তু অনেকদিন ধরে বই পারচেজ করতে বলছি। বইটা থাকলে তোমরা বাসায় ইজিলি পড়তে পারো, কারণ যেহেতু পিডিএফ ফাইল দেওয়ার পারমিশন নেই আমাদের, তাহলে আমাদের একদম Yes. হ্যান্ড কপিটাই লাগবে। আচ্ছা, আর আবিরের কথা আমি বুঝতে পারিনি, আমি শুধু রকমারি শুনেছি, আগে পরে কিছু শুনতে পারিনি। আবির হচ্ছে চ্যাটে লিখে আমাকে বলতে পারো যে মিস এটা বলেছিলাম বা এই প্রবলেম হচ্ছে। নাও লেটস গো টু দ্য পিডিএফ ফাইল। আমি হচ্ছে পিডিএফ ফাইলটা একটু শেয়ার করছি বইয়ের। তোমাদের কোন চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে? লেসন 2 আমরা শেষ করেছি। Yes, miss. তাহলে আজকে লেসন 3 পড়বো, নাকি লেসন 3 অন্য কোনো মিস পড়াচ্ছে? লেসন 3 কি অন্য কোনো মিস শুরু করেছে? ইয়েস অর নো? আমাকে একটু কনফার্ম করতে হবে, কারণ তোমরা হচ্ছে দুইজন টিচারে ক্লাস করো। আমার আমার একটু মঙ্গলবারের টিচার এটাও করাইছিল। আচ্ছা, লেসন 3 তাহলে পড়াইছে, কিভাবে আপনার পরিচয় দিবেন, তাই তো? শিওর? Yes, miss. তাহলে লেসন 4 চলে যাচ্ছি আমি, যেহেতু লেসন 3 একটা টিচার শুরু করেছে। তাহলে নেক্সট ক্লাসে মিস যদি লেসন 4 পড়াতে নেয়, তোমরা বলবে যে মিস আরেকটা ক্লাসে আমরা লেসন 4 পড়েছি। ওকে? তাহলে আর ক্লাস করবে না, সেম সেম পড়া হবে না। এটা তোমাদের দায়িত্ব কিন্তু। মিসরা পড়ানো শুরু করলে মনে করিয়ে দিবে যে মিস এই লেসনটা পড়ানো হয়েছে, বা আরেকটা মিস পড়িয়েছে, তাহলে আমরা অন্য কোনো লেসন রিপিট করবো। তাহলে আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে কিভাবে অন্যকে পরিচয় করিয়ে দিবেন। ধরো তোমার সাথে একটা ফ্রেন্ডকে তুমি কোনো পার্টিতে নিয়ে গিয়েছো, তো পার্টিতে নিয়ে গিয়ে তুমি একজনের সাথে তোমার এই ফ্রেন্ডটাকে মিট করাতে চাও, তাহলে কিভাবে তুমি পরিচয় করাবে? প্রথমে তুমি এই লাইনটা বলতে পারো। এখানে হচ্ছে 6টা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, 6টা সেন্টেন্স থেকে তুমি যে কোনো একটা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারো। যেমন প্রথম সেন্টেন্স আমরা কি বলতে পারি? রিফাত, আই উড লাইক ইউ টু মিট ফয়সাল। রিফাত, ফয়সালের সাথে পরিচিত হও। রিফাত, আই উড লাইক ইউ টু মিট ফয়সাল। তারপর তুমি এই লাইনও বলতে পারো, রিফাত মিট মাই ফ্রেন্ড ফয়সাল। রিফাত, ফয়সালের সাথে পরিচিত হও। রিফাত মিট মাই ফ্রেন্ড ফয়সাল। অথবা দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ফয়সাল, এটা আরো ইজি একটা লাইন। দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ফয়সাল, যে ও হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড ফয়সাল। তারপর এখন ওরা কথা কন্টিনিউ করতে পারবে। রিফাত, হ্যাভ ইউ মেট ফয়সাল। রিফাত, ফয়সালের সাথে পরিচিত হয়েছো? রিফাত, হ্যাভ ইউ মেট ফয়সাল। ফয়সালের সাথে কি পরিচিত হয়েছো? রিফাত, দিস ইজ ফয়সাল। রিফাত, ও হচ্ছে ফয়সাল, হু আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট, যার কথা আমি বলেছিলাম। তাহলে রিফাত, এ হচ্ছে ফয়সাল, যার কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম। ডু ইউ টু নো ইচ আদার? তোমরা দুজন পরস্পরকে চেনো। ডু ইউ টু নো ইচ আদার, তোমরা কি একজন আরেকজনকে চিনো? তাহলে এই যে আমরা 6টা কি 7টা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি এখানে, এই সেন্টেন্সের যে কোনো একটা দিয়ে আমরা পরিচয় পর্ব শুরু করতে পারি। এটা তোমাদের ইচ্ছা, তুমি কোন লাইনটা ইউজ করবে। তারপর এখন এই লাইনটাই আমরা একটা কনভারসেশনে ইউজ করছি, যে নিশা মিট মাই ফ্রেন্ড লায়লা। নিশা, আমার ফ্রেন্ড লায়লার সাথে পরিচিত হও বা সাক্ষাৎ করো। লায়লা, দিস ইজ নিশা। তাহলে তুমি দুইজনকে একবারে বলছো, নিশাকে বলছো এটা লায়লা, লায়লাকে বলছো এটা নিশা। এখন ওরা কি কি বলতে পারে এটার উত্তরে? যেমন নিশা কি বলছে? নাইস টু মিট ইউ লায়লা। লায়লা, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো। এখন লায়লা বলছে ইউ টু নিশা, এটা হচ্ছে ওদের কনভারসেশন গেল, যে হ্যাঁ আমারও ভালো লাগছে তোমার সাথে পরিচিত হয়ে। তারপর আমাদের একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে নাম বলে পরিচয় পর্ব শেষ। এখন পরিচিত হওয়ার পর ওরা দুইজন কি বলতে পারে? ওই যে আমরা একটুখানি পড়লাম, নাইস টু মিট ইউ, ইউ টু। এগুলো ছাড়াও আরো কি বলা যায়? দেখো, প্রথমে নাইস টু মিট ইউ দেওয়া হয়েছে, যে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। পরিচিত হয়ে আপনি এটা বলবেন। পরিচয় হওয়ার পর লোকটা অথবা তোমাকে যদি পরিচিত করিয়ে দেয় অন্য কারোর সাথে, তখন তুমি এই লাইনটা বলতে পারো যে নাইস টু মিট ইউ। তাহলে আরেকজন অবশ্যই তোমাকে উত্তর দিবে ইউ টু, আমারও ভালো লাগলো। আই হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইউ। আমি
আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। ধরো তোমার ওই ফ্রেন্ডটা যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, সে হচ্ছে আরেকজনকে নিয়ে অনেক কিছু বলেছে তোমার নামে, যে আমার ফ্রেন্ড আছে এরকম একটা, অসে তোমাকে আজকে পরিচয় করিয়ে দিব, আরো অনেক নানান কিছু শেয়ার করেছে, যার জন্য তুমি তাকে বলছো আই হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইট, আমি না আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি, ও আমাকে অনেক কথা বলেছে আপনাকে নিয়ে। সরি, হোয়াট ওয়াজ ইউর নেম অ্যাগেন? তুমি যদি নামটা না বুঝতে পারো, নাম যখন বুঝতে না পারবে তখন এটা জিজ্ঞেস করতে পারো যে সরি, হোয়াট ওয়াজ ইউর নেম অ্যাগেন, দুঃখিত আপনার নাম যেন কি বললেন। তখন দেখবে সে তার নাম বলছে। তারপর আমরা কি বলতে পারি, এই যে নাইস টু মিট ইউ, অথবা তার নাম জিজ্ঞেস করলে আবার এটার পর আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি হাউ আর ইউ, অথবা হাউ আর ইউ ডুইং, কেমন আছেন, হাউ আর ইউ অর হাউ আর ইউ ডুইং। এখন এইটাই আমরা একটু কনভারসেশনে দেখি। হুসনা, দিস ইজ সাইমা। হুসনা ও হচ্ছে সাইমা, এন্ড সাইমা দিস ইজ হুসনা। সাইমা ও হচ্ছে হুসনা। তাহলে একজন আরেকজনের নাম দিয়ে পরিচয় পর্ব শেষ। এখন আমরা কি বলবো, নাইস টু মিট ইউ বলবো, তাই না? পরিচয় পর্ব হওয়ার পর নাইস টু মিট ইউ হুসনা, ইউ টু সাইমা, আই হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইউ। ওই যে আমরা শিখলাম নাইস টু মিট ইউর পর আমরা এই লাইন ইউজ করতে পারি, আই হ্যাভ হার্ড আ লট অ্যাবাউট ইউ, আমি আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। অল গুড আই হোপ। এখন ও জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ সবকিছু তোমার ওখানে ভালো চলছে আমি আশা করছি, অথবা তুমি হাউ আর ইউ জিজ্ঞেস করতে পারো, তাহলে কনভারসেশনটা একটু বড় হবে। হাউ আর ইউ জিজ্ঞেস করার পর সে বলবে আই এম ফাইন অর আই এম গুড, হাউ অ্যাবাউট ইউ, তারপর তুমি বলবে আই এম অলসো গুড। এভাবে কনভারসেশন কন্টিনিউ করা যায়। তাহলে এই ছিল আমাদের লেসন 4, এটা ছোট একটা লেসন ছিল। এখন তোমরা একটু মিসকে লাইনগুলো পড়ে শোনাও। প্রথমে হচ্ছে আহ আচ্ছা, প্রথমে আমি কাকে পড়তে দেই? কে পড়তে চাও এই পার্টটা? তোমাদের ইচ্ছা, কেউ পড়তে চায় না। তাহলে আমি হচ্ছে আজুয়াকে বলছি। আজুয়া, পরিচয় করাতে প্রথমে যা বলবেন এই পার্টটা পড়ো। পরিচয় করাতে প্রথমে যা বলবেন। আজুয়া আছো? ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, miss. আচ্ছা, আজুয়া সম্ভবত শুনতে দেখি না পাচ্ছে না, বাচ্চাকে আজুয়ার যদি নেট আবার প্রবলেম বসে করছে। বসে আমি তাহলে সোহার কাছে চলে যাচ্ছি। সোহা এই পার্টটা পড়ে শোনাও, এইটা এখান থেকে এই পর্যন্ত বাংলা সহ। Miss, বাংলা I'm here. রিফাত আচ্ছা ঠিক আছে, আজুয়া একটু ওয়েট করো। হুম, সোহা স্টার্ট। Okay. রিফাত আই ডোন্ট লাইক ইউ টু মিট ফাইসাল। রিফাত ফয়সালের সাথে পরিচিত হও। রিফাত মিট উইথ মাই ফ্রেন্ড ফাইসাল। রিফাত ফয়সালের সাথে পরিচিত হও। দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ফয়সাল। ও হচ্ছে আমার বন্ধু ফয়সাল। রিফাত হ্যাভ ইউ মিট ফয়সাল। রিফাত ফয়সালের সাথে পরিচিত হয়েছো। রিফাত দিস ইজ ফয়সাল হু আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট। রিফাত হে হচ্ছে ফয়সাল যার কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম। ডু ইউ টু নো ইচ আদার। তোমরা দুজন সম্পর্ক পরস্পরকে চেনো, কর্ম পরস্পরকে চেনো। ওকে, সোহা ডান। এখন হচ্ছে পড়েছে। আজোয়া। আজোয়া এই কনভারসেশনটা পড়ো। আবির আসছে আমি তোমার কাছে। আজোয়া, রিড দিস কনভারসেশন। লিভ আমার জয়েন আমার নেটে প্রবলেম হচ্ছে। আবির বাবা, আমি না তোমার কোনো কথা বুঝতে পারছি না, তোমার সব কথা কেটে কেটে আসছে। আবার বলো কি বলেছো। লিভ করে আপডেট করব। আচ্ছা ঠিক আছে, আজুয়ার মেবি কোনো প্রবলেম হচ্ছে, আজুয়াকে আমি ডাকছি, বাট আজুয়া রেসপন্স করছে না। যারা, যারা একটু পড়ো তো কনভারসেশনটা। নিশা meet my friend লায়লা,
অথবা লায়লা। ইংলিশে আমরা লেলা বলবো। Layla. This is লেলা, দিস ইজ নিশা। name. Miss, Layla, this is Nisha. Nice to meet you, Layla. You too, Nisha. ওকে, এখন হচ্ছে আবির। আবির এই পার্টটা পড়ো। নাইস টু মিট ইউ, দেখা হয়ে ভালো লাগলো। টু ইউ টু। বাংলা সহ পড়তে হবে আবির। পাশাপাশি দুইটা চার্ট আছে না, দুইটা চার্টের দুইটা লাইনই পড়তে হবে। পড়ো, কন্টিনিউ। নাইস টু মিট ইউ এর উত্তরে নাইস টু মিট ইউ, দেখা Miss, ভালো লাগলো। পরিচিত হয়ে আপনি এটা বলতে পারেন। তারপর ইউ টু, নাইস টু মিট ইউ এর উত্তরে বলবেন আই হার্ড এ লট অ্যাবাউট ইউ। আই আপনার হ্যাভ সম্পর্কে হার্ড। আই হ্যাভ হার্ড লট অ্যাবাউট ইউ, আপনার সম্পর্কে শুনেছি। সরি, হোয়াট ওয়াজ ইওর নেম এগেইন? দুঃখিত, আপনার নাম যেন কি বললেন? হাউ আর ইউ, কেমন আছেন? হাউ আর ইউ ডুইং, কেমন আছেন? ওকে, এখন হচ্ছে তাসিন। তাসিনের কনভারসেশনটা পড়ো। Husna, this is Saima. Simon, this is Husna. To you, Saima, I've heard a lot about you. Nice to meet you, Husna. All good, I hope. ওকে, এখন তাসিনের কি ভুল হয়েছে দেখো। এখানে হচ্ছে মাঝখানে ও পরিচিত করিয়ে দিল দুইজন দুইজনের সাথে। তারপর নাইস টু মিট ইউ হুসনা, এই লাইনটা হবে। তারপর হবে ইউ টু সাইমা। নাইস টু মিট ইউর উত্তর হবে ইউ টু, নট ইউ টু আগে বলে তারপর নাইস টু মিট ইউ বলবে কেউ। ঠিক আছে, এখন তাসিন ঠিক করে পড়ো আবার। Husna, this is Saima. Saima, this is Husna. Nice to meet you, Husna. To you, Saima, I've heard a lot about you. All good, hope, I hope. এখন হচ্ছে Miss, আজোয়া বাজাচ্ছে। ইয়েস, আজোয়া হচ্ছে আমাকে এটা পড়ে শোনাবে। আজোয়া, read this part. আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না? তাহলে যেহেতু আজও শুনতে পাচ্ছি না, বাকিরা কারো কাছে ক্লাসে হচ্ছে এখনো বই আসেনি। আমি আশা করব সবাই বই অন্তত অর্ডার দিয়ে দিবে এবং 2-1 উইকের মধ্যে পেয়ে যাবে। এবং বই পেতে পেতে টেক স্ক্রিনশট, এটা বাসায় পড়ার জন্য। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট অ্যাট হোম। হুম, স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো। ডান। তারপর পরবর্তী এটা স্ক্রিনশট মিস, আমি উপরের স্ক্রিনশটটা নিতে পারিনি। নাও। হয়েছে, হওয়ার কথা সবার। এটার স্ক্রিনশট নাও। নেক্সট, দিস পার্ট। Now, the last part.
মিস জি, আমি উপরের পার্টটা নিতে পারিনি। দাঁড়াও দাঁড়াও, দিচ্ছি আমি। জান, এখন উপরের পার্টটা নাও। Okay, now let's go to our today's slide, যেটা থেকে আমরা ফার্স্টে পড়াশোনা করেছিলাম। এখন হচ্ছে আমরা এই অ্যান্টোনিমের চার্টটা পড়বো। বলো তো এটা কতটুকু পড়া হয়েছে তোমাদের? এই চার্টটা কতটুকু পড়া হয়েছে? লেফট সাইড পুরোটা কমপ্লিট হয়েছে আর হাফ কমপ্লিট করেছিলাম? No. একটু শিওর হয়ে বলো, এটা কি শেষ হয়েছে লেফট সাইড? আর লেফট সাইড এখন আমি শুরুই করিনি। মিস এটা আমি পড়িনি, তাহলে এটা একদম কোনো প্রথম সাইডই থেকে শুরু পড়িনি। করছি। ওকে, ফার্স্ট থেকে শুরু করছি যেহেতু তোমাদের কাছে নতুন এটা। ওকে। এটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম চার্ট। অ্যান্টোনিমের বাংলা হচ্ছে কি বিপরীত শব্দ, একটা একটা অপোজিট ওয়ার্ড হবে। তাহলে প্রথম যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি খুবই ইজি, বয় আর গার্ল। বয় অর্থ ছেলে, গার্ল অর্থ মেয়ে। বয় গার্ল। বাই সেল, বাই অর্থ হচ্ছে কেনা, সেল অর্থ বিক্রি করা। বাই সেল, বয় গার্ল বাই সেল। কেয়ারফুল, কেয়ারলেস। কেয়ারফুল, কেয়ারলেস। কেয়ারফুল মানে হচ্ছে সতর্ক থাকা, আর কেয়ারলেস অসতর্ক, মানে হেলায় ফেলায় দিন পার করে। এক্সপেন্সিভ, দামি। চিপ, সস্তা। এক্সপেন্সিভ, চিপ, দামি, সস্তা। কেয়ারফুল, সাউন্ড আসছে, সবাই একটু মিউট হয়ে যায়। চেয়ারফুল মানে হচ্ছে খুশি বা চঞ্চলও বলতে পারো। চেয়ারফুল অর্থ খুশি, অথবা কেউ একজন অনেক চঞ্চল, প্রফুল্ল, আনন্দিত, অনেক কিছু অর্থ হতে পারে। স্যাড, দুঃখিত। চেয়ারফুল, স্যাড। চাইল্ড মানে কি বাচ্চা, অ্যাডাল্ট প্রাপ্তবয়স্ক বা বড় মানুষ, তোমাদের বোঝার জন্য। চাইল্ড, অ্যাডাল্ট বাচ্চা, প্রাপ্তবয়স্ক। চিলি, চিলি অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা, ওয়ার্ম অর্থ গরম। চিলি ওয়ার্ম, চিলি ওয়ার্ম। ক্লিন, পরিষ্কার। ডার্টি, নোংরা। ক্লিন, ডার্টি, পরিষ্কার, নোংরা। ক্লেভার, চালাক। স্টুপিড, বোকা। ক্লেভার, স্টুপিড, ক্লেভার, স্টুপিড। কোল্ড, ঠান্ডা। হট, গরম। কোল্ড, হট, কোল্ড, হট, ঠান্ডা গরম। ডিসকমফোর্ট, ডিসকমফোর্ট আর হচ্ছে কমফোর্ট। এখন ডিসকমফোর্টের বাংলা কি? অস্বস্তি, মানে তুমি শুয়ে খুব একটা বেশি শান্তি পাচ্ছ না, বা এই জায়গায় এসে তোমার আনইজি লাগছে, ডিসকমফোর্ট লাগছে, তার মানে অস্বস্তি লাগছে। আর কমফোর্ট হচ্ছে স্বস্তি। ডিসকমফোর্ট, কমফোর্ট। ইনকমপ্লিট, অপূর্ণ। কমপ্লিট, পূর্ণ। ইনকমপ্লিট, কমপ্লিট, অপূর্ণ, পূর্ণ। কমপ্লেক্স, কঠিন। সিম্পল, সহজ। কমপ্লেক্স, সিম্পল। কমপ্লেক্স, সিম্পল। কুল, ঠান্ডা। ওয়ার্ম, গরম। এটা একটু আগে পড়েছিলাম, চিলি আর ওয়ার্ম, তাই না? চিলি অর্থ ঠান্ডা, কুল অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা, ওয়ার্ম অর্থ গরম। কারেক্ট, সঠিক। ইনকারেক্ট, ভুল। কারেক্ট, ইনকারেক্ট, সঠিক, ভুল। কারেক্ট, রং, সেম। সঠিক, ভুল। রং অর্থ ভুল, ইনকারেক্ট অর্থ হচ্ছে ভুল। এখন মিস হচ্ছে তোমার শুধু প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ফোকাস করবো, সবাই একটু খেয়াল করি। বয় গার্ল, বয় গার্ল। বাই সেল, বাই সেল। কেয়ারফুল, কেয়ারলেস, কেয়ারফুল, careless. Expensive, cheap, expensive, cheap. Cheerful, sad, cheerful, sad. Child, adult, child, adult. Silly, worm, silly, worm. Clean, dirty, clean, dirty. Clever, stupid, clever, stupid. Cold, hot, cold, hot. Discomfort, comfort. Discomfort, comfort. Incomplete, complete. Incomplete, complete. Complex, simple. Complex, simple. Cool, warm. Cool, warm.
correct, incorrect, correct, incorrect, correct, wrong, correct, wrong. এখন তোমাদের কি করতে হবে? ওয়ার্ড গুলো খাতায় সুন্দর করে লিখে ফেলতে হবে। উপরে লিখবে ওয়ার্ড হাইফেন অ্যান্টোনিম, ওয়ার্ড হাইফেন অ্যান্টোনিম দিয়ে সবগুলো লিখবে। মিস, ইয়েস, এই দুইটাই লিখতে হবে। লেফট সাইডটা লিখবে বয় গার্ল বাই সেল, এখান থেকে শুরু করে কারেক্ট রং পর্যন্ত। Done. ওকে, আজও হচ্ছে এখন আমাকে ওয়ার্ড গুলো পড়ে শোনাও, দ্য প্রোনাউন্সিয়েশনস। Boy, girls. Buy, sell, careful, careless, expensive, cheap, cheerful, sad, child, adult, chilly, warm, clean, dirty, clever, stupid, cold, hot, discomfort, comfort, incomplete, complete, complex, simple, cruel, warm, correct, incorrect, correct, wrong. Done. তারপর বাকিরা। মিস, ডান। ওকে, স্টার্ট। Boy, girl, buy, sell, careful, careless, তারপর এক্সপেন্সিভ, এক্সপেন্সিভ, চিপ, expensive, cheap, cheap, careful, sad, cheerful, cheerful, sad, cheerful, cheerful, sad, cheerful, sad, child, adult, chilly, chilly, warm, chilly, chilly, warm, clean, dirty, clean, dirty, clean, dirty, clean, dirty, clever, stupid, clever, stupid, stupid, cold, hot, discount, discomfort, comfort, discomfort, comfort, incomplete, complete, complex, simple, complex, simple, simple, complex, simple, তারপর cool, warm, correct, worse, correct, incorrect, correct, incorrect, correct, wrong, correct, wrong, correct, incorrect, correct, correct, wrong. wrong. Okay, good.
বাকিরা আজকে যারা হচ্ছে মিসকে পড়ে শোনালে না, নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে ক্লাসের শুরুতে তোমরা মিসকে পড়ে শোনাবে, শুধু যারা আর হচ্ছে আজও এই দুজন পড়া দিয়েছো, বাকিদের এখনো লেখা শেষ করনি, আজ আমাদের ক্লাস টাইম ওভার হয়ে যাচ্ছে। লেটস গো টু আওয়ার অ্যাটেন্ডেন্স। আমরা অ্যাটেন্ডেন্সে চলে যাই। কে কে এসেছো, লেটস সি। স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো, এটা বাসার পড়া থাকবে লেফট সাইড। ডান। আজওয়া, ডান। ইয়েস, আমি অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য নাম ডাকছি। আজওয়া, প্রেজেন্ট মিস। আফরা আজকে অ্যাবসেন্ট, মাদি অনেক দিন ধরে আসছে না। তাসিন, Yes, miss. আবির, আবির, Yes, হুম, জারা, yes, miss. সোহা, ইয়েস মিস। ওকে, সো we're done with our today's class. আবিরের নেট মেবি এখন ঠিক হয়েছে। আবির বই নিয়ে কি বললে তখন? বই কি হয়েছে? ওই ওই ফোন দিছিল, বলছে যে রকমারিতে পাওয়া যায়, দেখছে নাই রকমারিতে। আচ্ছা, তার মানে অফিস থেকে বলেছে রকমারিতে দেখার জন্য, চেক করতে। ইয়েস মিস। আমি তাহলে একটু অফিসে ফোন দিব, ফোন দিয়ে দেখি কি বলে ওনারা, তারপর হচ্ছে নেক্সট উইক তাহলে তোমাকে জানাবো। ওকে ওকে মিস। ওকে, তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাসের টপিক গুলো আমাদের, যেটা বাসায় পড়া দিয়েছি কমপ্লিট করে ফেলো। And till then have a great week, এবং যাদের এক্সাম আছে ফর এক্সাম, আসসালামু আলাইকুম মিস। আল্লাহ হাফেজ, ওয়ালাইকুম সালাম, বাই বাই। Alaikum, মিস miss. ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম মিস। সালাম, বাই, see you আল্লাহ next হাফেজ। week.